اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم صفت استفعال کرنے والے ہیں۔ صفت استفعال صفت استعلیہ کا پیر ہے، جوڑا ہے، ساتھی ہے، ہر چیز کے ساتھی ہیں۔ ہم صفت میں جب ہم کر رہے ہیں تو یہ دو پیر کی صورت میں ساتھی ہیں۔ جو صفت ایک ساتھی میں ہے وہ دوسرے میں نہیں ہے، دوسرے کے اپوزٹ وہ ہے، اس کی ضد میں چلتا ہے۔ جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو صفت استعلاء میں دی ہے وہ صفت استفعال میں نہیں ہے۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے صفت استفعال اس کے لغوی میننگ ہوتے ہیں کسی چیز کا نیچے رہنا، پست ہونا۔ اب یہ کس چیز کا نیچے رہنا؟ آواز کا پست ہونا، آواز کی پستی، آواز کی باریکی اور آواز کا نیچے رہنا، ٹھیک ہے؟ کسی چیز کا جھکنا، نیچے ہونا، اس کا پست ہونا، تو یہ کیا ہے؟ آواز کا پست ہونا، آواز کی باریکی، آواز کا نیچے رہنا۔ پھر ابھی اس کی اصطلاحی میننگ میں ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ ہے زبان کا تالو کی طرف بلند نہ ہونا۔ ہماری اقصل لسان، ہماری زبان کی جو جڑ ہے، پیچھے سے ہماری زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند نہیں ہوتی، تالو کی طرف نہیں اٹھتی، تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ استفعال، الاستفعال، الانخفاض۔ عربی میں کیا کہیں گے؟ الانخفاض، نیچے رہنا، جھکنا، آواز کا نیچے ہونا، آواز کا پست ہونا، اور اس کی جھکاؤ کی وجہ سے آواز پست سنائی دیتی ہے، ترقیق میں سنائی دیتی ہے۔ ترقیق کہتے ہیں نیچے ہونا، جھکنا، باریک ہونا۔ ٹھیک ہو گیا نا انشاءاللہ۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے حروف کتنے ہیں۔ حروف استعلاء، حروف مستعلیہ یا استعلاء کہہ لیں، اس کے 7 حروف تھے۔ اگر ان کو ہم الگ کر دیتے ہیں، خص، ضاغط، قیض، 7 حروف کو اگر الگ کریں تو ہمارے پاس باقی کتنے بچتے ہیں؟ 22 حروف۔ یہ حروف مستفعلہ کہلاتے ہیں۔ اس الاستفعال کو المستفعلہ بھی کہتے ہیں۔ اب حروف مستفعلہ جو ہے، حروف مستفعلہ یہ 22 ہیں، ٹھیک ہے؟ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، ذا، دال، را، زا، سین، شین، فا، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ اور یا۔ الحمدللہ یہ 22 حروف ہیں۔ اب ان 22 حروف میں سے 3 حروف ہم الگ کر لیں گے۔ پھر ان 22 حروف مستفعلہ میں سے 3 حروف الگ کر لیں گے، الف، را اور لام۔ اب ان کو الگ کرتے ہوئے ایک چیز جب ہم نے کون سے لام کے قواعد پڑھے تھے، لام کے، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ کبھی یہ پر پڑھا جاتا ہے، کبھی نہیں پڑھا جاتا۔ را کبھی پر پڑھا جاتا ہے، کبھی نہیں پڑھا جاتا، اور الف کو بھی ہم نے دیکھا تھا۔ یہ پوری ڈیٹیل سے ہم نے بہت اس کو ہم نے ایک چیز کو ہم ڈیٹیل سے دیکھا تھا۔ اب جو یہ 3 حروف ہیں، کبھی یہ ترقیق میں پڑھے جاتے ہیں، یعنی بہت باریک پستی کے ساتھ، اور کبھی یہ تفخیم، تفخیم کہتے ہیں پر کر کے پڑھنا، اور ترقیق بہت لائٹ کر کے پڑھنا۔ اب ان 3 حروف کو کیا کیا ہے؟ ایک الگ سے نام دیا گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ ان 3 حروف کو الگ سے نام دیا گیا ہے، جو کبھی ترقیق میں پڑھے جاتے ہیں، باریک پڑھے جاتے ہیں، کبھی تفخیم پر کر کے پڑھے جاتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں شیبہ مستعلیہ۔ شیبہ ہا ہے اینڈ میں، ٹھیک ہے؟ شیبہ مستعلیہ، جو کبھی پر پڑھے جا رہے ہیں،
कभी बहुत बारीक पढ़े जा रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी बहुत डिटेल से हमने इसको किया था, लाम को, रा को और अलिफ को। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से कुछ हरूफ को पहले देख लेते हैं। दाल को देख लें, दाखला, दाखिला, दाखला, दाखिला। अब ये हा, अब ये देखिए हमारी ज़ुबान, अब आप कहेंगे कि ज़ुबान पीछे से तो पूरी ऊपर तालू की तरफ बुलंद नहीं हो रही। हमने इसको दा पढ़ा है, दो नहीं पढ़ा, दा पढ़ा है, दा, दाखिला। अगर ये हमारी ज़ुबान पीछे से अक्सर लिसान ज़ुबान की जड़ अगर तालू की तरफ नहीं उठती तो ये क्या होगा? अगर नहीं उठती तो इस्तिफ़ाल। अगर ये बुलंद होती है तो फिर वो क्या हो जाएगी? तफ़ख़ीम, पुर। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसकी समझ आ गई। अब हम पढ़े हैं बिरब्बिन नास, बिरब्बिन, रा मुफ़ख़म पढ़ा जा रहा है, बिरब्बिन नास, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सलासति अय्यामिन, सलासा। हमारी ज़ुबान फ्रंट से ऊपर वाली दांतों को, जड़ को टच कर रही है, दाल गिरी अंदर, तब्बत। अब ये दांत की जड़ को, ज़ुबान की हमारी नोक, लेकिन पीछे से ये अक्सर लिसान तालू की तरफ बुलंद नहीं हो रही, पीछे से नहीं उठ रही, फ्रंट से। अब वो अपने मखरज को टच कर रही है, ता को भी कर रही है, सा को भी कर रही है, दाल को भी कर रही है, लेकिन अब ये देखिए उसमें भारीपन नहीं है। दो कितना मुफ़ख़म है। अब ये क्या हुए? लहात की तरफ हमारी ज़ुबान बुलंद हुई, उठी, पीछे से उठी, अक्सर लिसान पीछे से उठी। लेकिन हरूफ़े जो मुस्ताफ़िला है उसमें ऐसा नहीं होगा, ये नीचे रहेगी, जिसकी वजह से इसके लुग़वी मीनिंग में हमने क्या देखा था? बारीकी, आवाज़ की पस्ती, और इस्तिलाही मीनिंग में कि ज़ुबान तालु की तरफ बुलंद नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह में समझ आ गई। कुछ हुआ मुश्किल? कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना आसान है। अमनतु बिल्लाह, हम ईमान लाए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह तूने कह दिया, हमने मान लिया। ये देखिए जब भी हमें कोई नेमत मिलती है, जब भी हमें कोई नेमत मिले तो हमारा दिल खुश होता है कि उस नेमत का इजहार हो। और सबसे खूबसूरत जो नेमत है वो कुरान का फ़हम है, कुरान का सही से हमें समझ आना उसकी अदायगी के साथ, और फिर हम चाहते हैं हम अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ शेयर करें, तो हिकमत के साथ। अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहुत सारी दुआएं करनी है, सजदों में जाकर दुआएं करनी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से पुकारना है अल्लाह को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कि हम तेरी नेमत दूसरों को सही तरीके से, सही वक्त में, सही अदायगी के साथ हम दूसरों को समझा पाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।